Good morning, my dear students. In previous class, we are already discussed the concept of virtualization. I am going further to explain more about virtualization. Computing environments virtualization. Use cases involve laptops and desktops running multiple OSs for exploratory or compatibility. For exploration or compatibility. Take the examples. Apple laptop running Mac OS X host Windows as a guest. Developing apps for multiple OSs without having multiple systems. QA testing, quality assurance testing applications without having multiple systems. Executing and managing compute environments within data centers. What is the meaning of virtualization? The things or the softwares or the resources who are not existed physically is called as virtual. For the sake of this computing environments virtualization, the best example is VMware. VMware, virtual machine ware. It is a software. Suppose, let me take one example. If you consider in the case of, suppose you are a developer, you are using Windows operating system to develop a certain code. Whenever you are going to do the development, you have to check all the errors. Once you are committed that all the errors are over, and right now my program is having 0 errors, so your program executed efficiently. Now we want to submit this code to client, but now client is using Mac OS because he is having Apple laptop, he is using Mac OS. You developed entire code in Windows operating system. When comes into Mac OS, automatically the functionality, the background, each and every concept differ from Windows operating system to Mac operating system. So whenever the client is going to execute your code in his machine, then if suppose he got some errors, who is responsible? As a developer, myself, I am the responsible person because I am doing the code. So client simply says that for my operating system it is showing errors. So for that purpose, whenever I am going to develop any software or whenever I am going to execute any program, it is better to execute in virtual machine ware. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఈ వర్చువల్ మిషన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే, ఈ VMware అనేది కనుక నేను నా ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నా ల్యాప్టాప్లో VMware ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దగ్గర 6 to 7 OS 6 to 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి వర్చువల్ మిషన్ లాగా క్రియేట్ అయిద్దాము. నా ల్యాప్టాప్ స్క్రీను 8 బాక్సెస్గా డివైడ్ అయింది. 8 బాక్సెస్లో 8 డిఫరెంట్ ఓఎస్లు ఉంటాయి. సో నా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టము ఆన్ ది టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఉందనుకోండి. సపోజ్ నేను నా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే నా ప్రోగ్రాము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క విజిబిలిటీ లైనెక్స్లో ఎలా ఉంది, మ్యాక్ ఓఎస్లో ఎలా ఉంది, యూనిక్స్లో ఎలా ఉంది, లైక్ దట్ డిఫరెంట్ ఓఎస్ఎస్ ఆర్ దేర్. సో by using virtual machine where my program is going to execute and the results I will check in all 8 operating systems at a time instead of installing all those 8 operating systems into my machine.
ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, నా మిషన్లో VMware అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. నా సిస్టంలో 8 ఓఎస్లు లేవు, 8 డిఫరెంట్ ఓఎస్ఎస్ లేవు. బట్ నేనేం చేస్తున్నాను, VMware అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవటం వల్ల ఆ VMware అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేసిద్దంటే నా ప్రోగ్రాము 8 డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది, రిజల్ట్స్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతాయి అని ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి మాత్రమే నాకు అక్కడ చూపిస్తుంది. సో నేను ఇలా చెక్ చేసుకోవటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే క్లయింట్ క్లయింట్ మ్యాక్ ఓఎస్ యూస్ చేసినా కానీ నేను ఇక్కడ నా ప్రోగ్రామ్ విండోస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా నేనేం చేస్తున్నాను, VMware యూస్ చేసి మ్యాక్లో అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చెక్ చేస్తున్నాను. సో నా విండోస్లో మ్యాక్లోని 8 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో నేను విండోస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో రిమైనింగ్ 8లో వచ్చేటట్టు నేను చెక్ చేసుకుంటాను. అలా 8 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో అవుట్పుట్ ప్రాపర్గా వస్తే అప్పుడు నా ప్రోగ్రాము క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టెస్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ఫుల్గా పాస్ అయ్యిద్ది. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ am going to use VMware software. So I am cover all these points. Once again observe. Apple laptop running Mac OS X host Windows as a guest. Developing apps for multiple OSs without having multiple systems. So I am not at all using multiple operating systems or multiple systems. I am using only single laptop. In the single laptop itself I am using VMware software so that it will provide the execution environment in 8 different OSs. I am saying one example like 8, it may be 12 or it may be 4. It depends on the operating systems you are going to choose. Quality assurance testing applications without having multiple systems. Whenever we do like this, we are going to check our program in 8 different operating systems. Automatically we will provide quality to that code. Whenever my code is having quality, automatically it is going to integrate. So each and every person's code is concentrated on quality. Automatically we will the resultant will be quality only. Executing and managing compute environments within data centers. Next, VMM can run natively, in which case they are also the host. Observe here, there is no general purpose host than VMware ESX and Citrix Xen server. Same like that VMware, there is another server, Citrix Xen server. I am already explained all these concepts. VMware computing environments like this. This is the virtualization. If you consider the figure A, in figure A there is only one hardware, kernel and process. In figure B also hardware is only one, but here I am creating 3 different virtual machines, not only 3 like this, 4, 5, 6, 7, 8. So each and every virtual machine is having separate kernel. So we are accessing the different processes, or same process is going to be executed in different virtual machines. Like this we will execute one program in different operating systems by using virtual machine. Virtual machine manager controls all these VM1, VM2, VM3, so on, VM8. Drive delivers cloud computing. What is cloud computing? I already explained with one example. What is cloud computing? Cloud computing delivers computing, storage, even apps as a service across a network. Observe here. Cloud computing వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? What is the purpose of using cloud computing? What is the purpose of using cloud computing? మీకు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అసలు వాట్ ఈజ్ క్లౌడ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మనం ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేసాము. గూగుల్ డ్రైవ్, ద బెస్ట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. నాట్ ఓన్లీ గూగుల్ డ్రైవ్, సపోజ్ నేను ఒక
కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సపోజ్ నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ నా దగ్గర క్లయింట్స్ ఉన్నారు. మా ఫ్రెండ్స్ యూఎస్లో వర్క్ చేస్తారు సపోజ్. సో వాళ్ళు నాకు ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారనుకోండి. వాళ్ళు నాకు ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తున్నారు. సో అట్లీస్ట్ ఒక 5 ప్రాజెక్ట్స్ నాకు బుక్ అయిపోయినాయి. నేను కంపెనీ రెడీ చేసుకునే లోపే నాకు 5 ప్రాజెక్ట్స్ బుక్ అయినాయి. అయితే ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే నాకు మినిమం ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్లో 100 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి. అలాగే నేను 5 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఆన్ అరౌండ్ 500 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి. సపోజ్ నేను మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్ వాడాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో నేను 500 సిస్టమ్స్, నేను కంపల్సరీగా 500 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అంటే నేను 500 సిస్టమ్స్ పర్చేజ్ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు. సో నా ఆర్గనైజేషన్లో నేను ఒక 200 సిస్టమ్స్ పర్చేజ్ చేసి నేను 3 షిఫ్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాను. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో 3 షిఫ్ట్ కల్చర్ ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ 8 అవర్స్ 1 షిఫ్ట్ అనుకొని నేనేం చేస్తున్నానంటే నా ఎంప్లాయీస్ని నేను 3 షిఫ్ట్స్లో రిక్రూట్ చేసుకున్నాను. నో ప్రాబ్లం. సో 200 ల్యాప్టాప్స్ పర్చేజ్ చేయాలి. సో కంపల్సరీగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి మనం ల్యాప్టాప్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ షిఫ్ట్లో వచ్చే ప్రతి పర్సన్ వర్క్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో 200 సిస్టమ్స్ నేను తీసుకున్నాను. 200 సిస్టమ్స్కి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, సాఫ్ట్వేర్లు ఏమైనా కావాలంటే సాఫ్ట్వేర్లు అన్నీ ఇన్స్టాల్ చేశాను. నో ప్రాబ్లం. బట్ ఒక ఐబిఎం సర్వర్ పర్చేజ్ చేయాలనుకోండి. ఐబిఎం సర్వర్ కాస్టే 2 crores ఉంది అనుకుందాం. సపోజ్ నేను ప్రాజెక్టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్స్ ప్రాజెక్ట్ కనుక నాకు వస్తే ఆ మెయిన్ ఫ్రేమ్ సర్వర్ పర్చేజ్ చేయాలి అంటేనే దాని కాస్ట్ ఒక 20 crores 30 crores ఉంది. నా బడ్జెట్ సరిపోదు. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను? సో ఇదే మెయిన్ ఫ్రేమ్ సర్వర్ డేటాని తీసుకెళ్ళి క్లౌడ్లో నేనేం చేస్తానంటే ఆ మెయిన్ ఫ్రేమ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తాన్ని యాజ్ ఏ సర్వీస్గా తెచ్చుకుంటాను. దాన్ని క్లౌడ్ అంటారు. సో నేను కంపెనీలో నాకు కావాల్సిన డేటా మొత్తాన్ని నేను ఎక్కడి నుండి తెచ్చుకుంటున్నాను? క్లౌడ్ నుండి తెచ్చుకుంటున్నాను. ఐబిఎం సర్వర్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ సర్వర్ ఐబిఎం వాడిది ఉందనుకోండి సపోజ్. ఆ ఐబిఎం సర్వర్ దగ్గర నుంచి నాకు ఏం కావాలి? సర్వర్ రిక్వెస్ట్లు, సర్వర్ దగ్గర నుండి రెస్పాన్స్లు కావాలి. అంటే నేను ఆ సర్వర్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో పే వెన్ యూ యూజ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ అండ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. వీ కెన్ యాక్సెస్ ఆర్కిటెక్చర్, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. లైక్ దట్ సో మెనీ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. అలాగ మనకి కావాల్సిన సర్వీసెస్, నాకు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సపోజ్ 200 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 200 సిస్టమ్స్లో నేను ఏం చేశానంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పర్చేజ్ చేసి పెట్టాను. ఆ తర్వాత నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. 200 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్కి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ నేను పర్చేజ్ చేయాలంటే దాని కాస్ట్ 1 crore అవుతుంది అనుకోండి. అదే సాఫ్ట్వేర్ నేను బై రెంట్ బేసిస్ ఎప్పుడైతే నాకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ నీడ్ ఉందో అప్పుడు ఆ క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని లాగిన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాను. నేను 1 hour యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఆ 1 hour యాక్సెస్ చేసుకున్నందుకు నేను ఒక 1000 రూపీస్ రెంట్ పే చేస్తే సరిపోయింది. సో అలాగ నా దగ్గర ఉన్న 200 సిస్టమ్స్కి నేనేం చేస్తాను? ఎప్పుడైతే 1 hour యాక్సెస్ నీడ్ ఉందో ఆ 1 hour యాక్సెస్సే ఆ టైంలో నేనేం చేస్తానంటే ఫిల్టరేషన్ పెట్టుకుంటాను. 200 మెంబర్స్కి ఒకేసారి కాకుండా 200 మెంబర్స్కి డిఫరెంట్ టైమ్స్లో, లేకపోతే ఒక 1 hour నేను పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నానంటే ఒక 100 సిస్టమ్స్కి తెచ్చుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇంకో 100 లైక్ దట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? రెంట్ పే చేస్తాం. సో అలా పే చేయటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? ఒరిజినల్గా సాఫ్ట్వేర్ పర్చేజ్ చేసే కాస్ట్ కన్నా అది వెరీ లెస్ కాస్ట్లోనే మనకు ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. అలాగ మనకి సాఫ్ట్వేర్లు రీసోర్సెస్ సర్వీసెస్గా ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా, ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సర్వీస్గా ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి వెళ్తాం. సో క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ స్టోరేజ్ స్పేస్. సో ఇట్ డెలివర్స్ కంప్యూటింగ్, computational tasks, storage, even apps as a service across a network. But the most important thing is whenever you want to go for cloud computing, you must need internet connectivity. High stream internet connectivity is recommendable whenever you are going to develop any softwares by using cloud computing. You have to access the cloud. For that accessing the cloud you need high speed internet connectivity. Logical extensions of virtualization, because it uses virtualization as the base for its functionality.
Amazon EC2, Elastic Cloud. Amazon EC2 has thousands of servers, millions of virtual machines. మా నవ్వేడేస్ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే గూగుల్, అమెజాన్, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నీ కూడా ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాన్సెప్ట్నే ఫాలో అవుతున్నాయి. సపోజ్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, మీరందరూ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఫ్లిప్కార్ట్ లార్జెస్ట్ డేటా స్టోరేజ్, అమెజాన్ డిఫరెంట్ ఒక సింపుల్ ప్రోడక్ట్, ఒక పెన్ను పర్చేజ్ చేయాలి అంటే మనం కనుక అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ సెర్చ్ చేస్తే ఆ పెన్నుకి రిలేటెడ్గా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ పెన్నుకి రిలేటెడ్గా మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. ఒక పెన్, ఒక మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని ఫ్రంట్ వ్యూ, దాని బ్యాక్ వ్యూ, దాని టాప్ వ్యూ, అలాగే డిఫరెంట్ వ్యూస్లో డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ని డిస్ప్లే చేసింది. మనం ఒక ప్రోడక్ట్ నచ్చాలి అంటే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ వాడు హై రిజల్యూషన్ ఉన్న కెమెరాతో ఆ ప్రోడక్ట్ని ఫొటోస్ తీయటం వల్ల లుక్ అండ్ ఫీల్ హైలైట్గా కనపడిద్ది మనకి. సో ఆ లుక్ అండ్ ఫీల్ చూసి మనం అట్రాక్ట్ అవుతాం, మన ప్రోడక్ట్ ఇంత బాగుంటుందేమో అని. కానీ వాడు హై అండ్ రిజల్యూషన్ ఉన్న కెమెరా వాడటం వల్ల లుక్ అండ్ ఫీల్ సూపర్గా వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే హై అండ్ కెమెరా వాడి లుక్ అండ్ ఫీల్ మారుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇమేజ్ సైజ్ ఏమైద్దమ్మా, ఇమేజ్ సైజు ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఒక పెన్నుకి వాడు 10 ఇమేజ్లు పెట్టాడంటే అలాంటి డిఫరెంట్ మోడల్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పెన్ మోడల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. 1000 pen models are there into 10 per each model 10 images at least. So 10,000 images will comes into picture. For each and every image, if it takes at least, for high resolution cameras it will take 25 MB. Suppose it costs only 1 MB. Suppose the size of that one picture is 1 MB. Automatically how much space? 10,000 MB, almost 10 GB space only for pens category. How many categories are there in Flipkart and Amazon? Different categories are there, different products are there, so many products are there. So 100 GB is enough, 1 terabyte is enough, 2 terabytes, 10 terabytes. Millions of people are going to access that site. So automatically all these people are storing all this data in the cloud. Whenever the users going to access, automatically the cloud, whenever we send a request, automatically the response coming from cloud only. So Amazon, Flipkart, Google, whatever may be the software companies or product based companies nowadays, all are storing their data into cloud itself. Even some 30 to 40% of banking applications also on cloud itself. సపోజ్ చూడండి అమ్మా, మీకు రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ మనం ఏదైనా బ్యాంక్కి వెళ్ళి లోన్ అప్లై చేయాలి అంటే ఒక 10 years బ్యాక్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండేదంటే, సపోజ్ నేను ఎస్బీఐలో లోన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎస్బీఐలో లోన్ తీసుకోవాలనుకున్నాను. వెంటనే మన డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇస్తాం, శాలరీ స్టేట్మెంటు, బ్యాంక్ స్లిప్పులు, ఆ తర్వాత వచ్చేసి పాన్ కార్డు, అప్పట్లో ఆధార్ కార్డు లేదు కాబట్టి ఓటర్ కార్డు, లేకపోతే రేషన్ కార్డు ఉంటే రేషన్ కార్డు ఐడి ప్రూఫ్ కోసం, లేకపోతే ఏదైనా వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్, కాలేజీలో వర్క్ చేస్తామంటే కాలేజ్ ఐడి కార్డు. సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో బ్యాంక్ వాడు మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చి, ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా లోన్ తీసుకుంటే టిక్ పెట్టండి, టిక్ పెట్టి ఎక్కడ లోన్ తీసుకున్నాము, ఎంత ఈఎంఐ కట్ అవుతుందో డీటెయిల్స్ రాయమంటాడు. మనం కనుక ఏమీ లేవు అని చెప్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంకేమీ లేనట్టే. ఎందుకని? 10 years బ్యాక్ నో సచ్ వెరిఫికేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో మనం ఒక బ్యాంకులో లోన్ తీసుకున్నా కానీ దాన్ని హైడ్ చేసి ఇంకో బ్యాంక్ వాడికి చెప్పచ్చు. బట్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అంటే, ఒక సింగిల్ కస్టమర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా దాన్ని ఆధార్కి, పాన్ కార్డ్కి లింక్ చేస్తున్నారు. సో అట్ ది సేమ్ టైం బ్యాంకింగ్కి ఒక క్లౌడ్ సర్వర్ ఉంది, బ్యాంకింగ్కే సపరేట్ క్లౌడ్ సర్వర్ ఉంది. ఏ బ్యాంక్ వాడు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినా ఒక పర్సన్ పేరుతో ఆటోమేటిక్గా అది ఏంటంటే ఆ డేటాబేస్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మొత్తం ఒక క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యూజ్ చేస్తుంది. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, నేను స్టేట్ బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ నేను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వెళ్ళి లోన్ అప్లై చేస్తే నా పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే ఈ పర్సను సో అండ్ సో బ్యాంక్లో ఇంత లోన్ తీసుకున్నాడు,
డైలీ ఇంత ఈఎంఐ కడుతున్నాడు, సిబిల్ స్కోర్ అంటారమ్మ. ఎవ్రీ మంత్ ప్రాపర్గా ఈఎంఐ కడితే సిబిల్ స్కోరు 800 850 అలా ఉంటుంది. సో మన సిబిల్ స్కోర్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అంటే మనం ఎక్కడైనా లోన్ తీసుకున్నా దాన్ని మనం హైడ్ చేయము ఇంకా. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాడటం వల్ల బ్యాంకింగ్స్లో కూడా ఫ్రాడ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది. బట్ మన ఇండియాలో మూలాల్లోకి వెళ్ళి తగ్గించాలి అంటే అది ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే మన ఇండియాలో నార్మల్ పీపుల్ 10,000 శాలరీ తీసుకునేవాడు ఈఎంఐ పర్ఫెక్ట్గా కడతాడు. కోట్లు బిజినెస్ చేసేవాడు మాత్రం ఈఎంఐలు ఎగ్గొట్టేస్తాడు. వాడి బ్యాంకుని మళ్ళీ వాడు కట్టాల్సిన లోన్ మొత్తాన్ని కూడా మన గవర్నమెంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే వాడు అతి భేదవాడు, వాడి లోన్ కట్టలేడు, అందుకని వాడిని తీసేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్, బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండబిలిటీ ఐఎమ్ సెయింగ్. సో ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఏ కస్టమర్ అయినా ఫ్రాడ్ చేయాలి అంటే వాడు ఫ్రాడ్ చేయలేడు. ఎందుకని? వాడు పాన్ నెంబర్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా వాడు ఏ బ్యాంకులో ఏ లోన్ తీసుకున్నాడో డీటెయిల్స్ డిస్క్లోజ్ అవుతాయి. ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ కనుక బయట డబ్బులు ఏమి తీసుకోకుండా ప్రాపర్గా ఎంటర్ చేస్తే, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఫ్రాడ్ చేయాలి అంటే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ సపోర్ట్ చేస్తారు. సో అది సెకండరీ మ్యాటర్. సో nowadays banking sectors also using this cloud computing for especially in loan sectors. So here this is the most important concept, cloud computing. Not only Flipkart, not only Amazon, even in foreign countries, if you go for foreign countries, so many hospitals are using this cloud computing. Multinational hospital, multi-specialty hospitals are using this cloud computing. Not only in hospitals, not only in even Facebook, the best example, social media, Facebook, Twitter, all these people are using cloud computing only. The most advantageous platform nowadays is cloud computing. Even individual users కూడా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాడుతున్నారమ్మ. నాకు తెలిసిన మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళ సిస్టంలో సపోజ్ నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాళ్ళంతా కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ, దగ్గర ఒక 20 మంది ఉంటారు ఒక ఇంట్లో. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏదైనా ఒక చిన్న ఫంక్షన్ జరిగితే, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక చిన్న ఫంక్షన్ జరిగితే ఆ ఫంక్షన్కి వీళ్ళ దగ్గర హై రిజల్యూషన్ కెమెరా ఉంది. ఆ కెమెరాతో ఏంటంటే ఇంకా కెమెరామెన్లు బయట ఎవరు ఉండరు, వీళ్ళే వీడియోలు తీసుకుంటారు, వీళ్ళే ఫోటోలు తీసుకుంటారు. ఎవ్రీ 1 మంత్కి అట్లీస్ట్ 2 ఫంక్షన్స్ జరుగుతాయి కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ. సో ఒక ఫోటో సైజు వచ్చి మీరు నమ్ముతారో లేదో 50 MB ఉందాం. ఒక ఫోటో సైజు 50 MB, ఎంత హై రిజల్యూషన్ ఉందో చూడండి. సో ఆ 50 MB ఒక ఫోటో సైజు ఉంటే మంత్కి ఒక ఫంక్షన్ జరిగితే 20 మెంబర్స్ ఉంటే ఒక్కొక్కడు 5 ఫొటోస్ దిగినా కానీ 100 ఈజీగా వస్తుంది. మినిమం 200 ఫొటోస్ ఉంటాయమ్మా. 200 × 50 MB 1000 MB అంటే ఆటోమేటిక్గా 1 GB. ఓన్లీ ఫోటోలు దిగి వదిలేస్తామా? ఫంక్షన్ అంటే వీడియోస్ ఇంటూ 10 times సైజ్, సో 11 GB. అలాగా ఒక సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి ఎన్ని ఫంక్షన్స్ జరుగుతాయి? మంత్లీ ఒక ఫంక్షన్ అంటే 12 × 10 హౌ మచ్? 120 GB. లైక్ దట్ 2-3 ఇయర్స్లో ఆటోమేటిక్గా అతను తీసుకున్న 1 TB హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ సరిపోవట్లేదు. సో తనేం చేశాడంటే ఒక క్లౌడ్ పర్చేజ్ చేసి తన ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా క్లౌడ్లో పెట్టేశాడు. సో వన్స్ మీరు క్లౌడ్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత మన డేటా క్లౌడ్లో అప్లోడ్ అవడానికి ఫస్ట్ టైం కొంచెం టైం పట్టిద్ది, అంతే, దట్స్ ఇట్. క్లౌడ్లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మన సిస్టంలో మన డేటా మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసినా కూడా మన క్లౌడ్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండి క్లౌడ్కి ఎవ్రీ మంత్ మనం పే చేయాల్సిన రెంట్ పే చేస్తూ ఉంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడు ఏ డేటా కావాలన్నా క్లౌడ్ నుంచి మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. మన సిస్టంలో మన ల్యాప్టాప్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మన ల్యాప్టాప్ మనం ఫార్మాట్ చేసుకుంటాం. బట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఏంటంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మన డేటా కరప్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ వెరీ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు అవర్ ల్యాప్టాప్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ no chance of corrupting. There is a chance of corrupting in cloud computing also, but very less percentage, 0.9%, 1%, like that, very less percentage corruption is there. Many types. So now there are 3 types of
cloud computing and different services. First one, public cloud, available via internet to anyone willing to pay. If you go for a public cloud, the data is going to available and visible to anyone publicly, and you have to pay whenever you are going to use that data, then only you have to pay amount. Private cloud, run by a company for the company's own use. So private cloud, a company, an organization is going to take this private cloud for their personal use or company use. Hybrid cloud, it includes both. Sometimes we have to use both public as well as private. At the time we go for hybrid cloud. And what is the main advantage of using this cloud computing? There are four here one feature is missing, I think. Four services are there. Software as a service. Second one, platform as a service. Third one, architecture as a service. Observe first one, software as a service. One or more applications available via the internet. The example is word processor. What it means? Software as a service. Suppose in my laptop I don't have mainframes software. Suppose if I want to purchase a mainframe original software, it will cost around 2 lakhs or 3 lakhs like that. But I need mainframe software just for 1 hour. If it is the case, I am going to log in cloud computing. I am going to create one account in cloud, and I am sending one request. For 1 hour I need mainframe software. That's it. Then the cloud service provider will tell for 1 hour it costs around 2000 or 3000, maybe less also. So if you pay the amount, then the service provider of that cloud will give you login credentials, and you are sending a request for cloud. You are sending a request for mainframe software as a service. So you will get mainframe software service, access of mainframe software service for one hour. If you want any extension, then also you send a request, I need one more hour. You have to pay one more 2000, and the time will be extended. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే మీ సిస్టంలో లేకపోయినా పర్లేదు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో లాగిన్ అయ్యి క్లౌడ్కి రిక్వెస్ట్ పెడితే ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ మీరు పర్చేజ్ చేయకుండానే సమ్ రెంట్ పే చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ వాడుకోవచ్చు. సర్టెన్ టైం పీరియడ్ ఫర్ whenever you are going to use or you are using, at the time only you are going to pay. Unless or until you don't use that one, no need to pay. So software as a service. The best example is word processor. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే మనం మొబైల్ ఫోన్లో మన రెజ్యూమ్ మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకోండమ్మా, WPS ఆఫీస్ అని ఉంది. ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లౌడ్. సో WPS అనే సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏమి అమౌంట్ పే చేయకుండా ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. Software stack ready for application use via the internet. Example, database server. Suppose banking sector. If I want to take a personal loan from ICICI Bank, then I need to fill the form. After filling the form, I go and meet the ICICI Bank executive. Whenever I given the application, he just go to that website and simply checks my CIBIL score by entering PAN number. Suppose my salary is 80,000. నా శాలరీ 80,000 అయితే నేను ఆల్రెడీ 25,000 కనుక ఈఎంఐ పే చేస్తుంటే
మా ఎవ్రీ పర్సన్ శాలరీలో నుంచి 60% దాకా ఈఎంఐకి వెళ్ళిద్ది. ఎందుకు అంటే ఒక 40% బేసిక్ నీడ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ బేసిక్ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి 40% ఉంచుకొని మిగతా 80%కి బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చింది. మిగతా 60%కి 100%లో 40% మన పర్సనల్ నీడ్స్ అయితే అవి వదిలేసుకొని మిగతా 60%కి బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చింది. 60% ఇంటూ 20 ఇయర్స్. సో పర్ మంత్ 60% అంటే 80,000లో 48,000కి ఇంటూ 12, సపోజ్ 50,000 అనుకుంటే అరౌండ్, ఇంటూ 12 అంటే 6 lakhs ఇంటూ 20 ఇయర్స్ కాబట్టి 20 ఇంటూ 6 lakhs. సో అరౌండ్ 1 crore 20 lakhs. I'm saying simple example. So like that I am going to take the loan. So I am already withdrawing 80,000. In that 80,000 my basic needs are 32,000 because 40%. In the remaining 48,000 every month I am going to pay already 25,000. The remaining is how much? 23,000. So for that daily 23,000 EMI the bank will issue me a loan. సో నా దగ్గర ఉన్న 80,000లో ఆల్రెడీ నేను 32,000 బ్యాంక్ నీడ్స్కి పెట్టుకుంటే రిమైనింగ్ 48,000లో 25,000 ఆల్రెడీ బ్యాంక్కి ఈఎంఐ పే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంకెంత ఉంటుందమ్మా? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండమ్మా ఎగ్జాంపుల్. 80,000 రూపీస్ నా శాలరీ, ఆల్రెడీ నేను 25,000 ఈఎంఐ పే చేస్తున్నాను. సపోజ్ బ్యాంక్ పాలసీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఎర్న్ చేసే శాలరీ, సో 80,000 అంటే పర్ మంత్ వచ్చేసి 12 into 8 96, 9,60,000. 9,60,000లో నుంచి ఒక 40%, సపోజ్ 10 lakhs అనుకోండి, 10 lakhsలో నుంచి ఒక 40% బేసిక్ నీడ్స్ ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ సర్వైవల్ కానీ, బేసిక్ నీడ్స్ కానీ, రెంట్ కానీ, ఏదైనా సరే. సో వాటికి 40% తీసేస్తుందమ్మా. రిమైనింగ్ 60%కి లోన్ ఇచ్చింది. సో 60% అంటే ఇక్కడ సపోజ్ 10 lakhs అనుకున్నామంటే ఇయర్లీ, సో 60% అంటే ఎంతమ్మా? 6 lakhs. సో 6 lakhs ఇంటూ 20 ఇయర్స్ ఇచ్చిద్దమ్మా నాకు. 6 lakhs ఇంటూ 20 ఇయర్స్ అంటే 1 crore 20 lakhs. సో ఈ 1 crore 20 lakhs నేను లోన్కి ఎలిజిబుల్. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ నాకు ఉండే 60 lakhsలో నుంచి పర్ మంత్ 25,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ పర్ ఇయర్ 3 lakhs. సో ఆల్రెడీ ఉన్న 6 lakhsలో నుంచి నేను ఎంత ఈఎంఐ ఎంత లోన్ తీసుకున్నాను? ఆల్రెడీ 3 lakhsకి లోన్ తీసుకున్నాను. ఇంకా నాకు ఎంత వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది? రిమైనింగ్ 3 lakhs వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇలాగా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయమ్మ. సో బ్యాంక్ వాడు ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? నా పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి? బ్యాంక్ డేటాబేస్ సర్వర్తో కమ్యూనికేటెడ్ డేటా తెచ్చుకుంటున్నాడు. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, ఎంటైర్ బ్యాంకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఒక సర్వీస్ లాగా తెచ్చుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఎంటైర్ కంపెనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఒక సిస్టమ్కి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం సర్వీస్గా తెచ్చుకుంటాం. సపోజ్ చూడండి అమ్మ, నా దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ మాత్రమే పర్చేజ్ చేశాను, ఈవెన్ నా దగ్గర ఏమీ లేవు. సో నేనేం చేస్తున్నాను? నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి అంటే నాకు కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ సాఫ్ట్వేర్లు మొత్తం, ఒక ఆర్కిటెక్చర్, ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం నాకు సర్వీస్లా కావాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను? క్లౌడ్లో లాగిన్ అయ్యి ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సర్వీస్లో తెచ్చుకుంటాను. స్టోరేజ్ అవైలబుల్ ఫర్ బ్యాకప్ యూజ్. సో వెన్ ఎవర్ సిస్టమ్ క్రాషెస్, ఏదైనా సిస్టమ్ క్రాష్ అయినా కానీ వెంటనే ఆటోమేటిక్గా రికవరీ కావాలి కాబట్టి at that time backup and usage I am going to check. Computing environments. Cloud computing environments composed of traditional OSs plus VM virtual machines plus cloud management tools. Each and every cloud must have cloud management tools. Observe here. Through internet. Observe, this is cloud, this is cloud. So through internet customer sends a request, cloud customer interface, it is going to communicate with cloud management services. What are all the facilities available here? And storage, entire data is going to store here. So whenever cloud going to, but each and every time we are accessing the internet, so there may be a chances of viruses.
For that purpose we must enable our firewall, at the same time load balancer. So the internet streaming also very good to load to balance all these loads. RAM speed also plays a crucial role. Real-time embedded systems. Real-time embedded systems most prevalent form of computers. Very considerable special purpose, limited purpose OS, real-time OS. Embedded systems. Best example for real-time embedded systems is our refrigerator system or our AC. సపోజ్ చూడండి అమ్మా, ఒక ఏసీ తీసుకున్నారనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. రూమ్ టెంపరేచరు నేను 18 పెట్టి ఏసీ ఆన్ చేశానంటే, సో ప్రజెంట్ ఏసీ ఆన్ చేయబోయే ముందు రూమ్ టెంపరేచర్ 30 ఉందనుకోండి. నేను ఎప్పుడైతే ఏసీ ఆన్ చేశానో ఏసీ మెయిన్ రోల్ ఏంటి, రూమ్ టెంపరేచర్ మనం ఎంతైతే పెట్టామో అంతకు తీసుకురావటం. 18 పెట్టాను నేను, ఆటోమేటిక్గా రూమ్ టెంపరేచర్ మొత్తం 18కి వచ్చింది. 18కి వచ్చి స్టేబుల్గా ఉన్నంతసేపు ఏం చేసిద్దంటే ఆటోమేటిక్గా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో ఒక కాల్ వెళ్ళింది ఏసీకి. ఆల్రెడీ రూమ్ టెంపరేచర్ 18 మెయింటైన్ అవుతుంది. సో సిస్టమ్ కాల్ ఒకటి జనరేట్ చేసి నౌ యూ స్టాప్ ఏసీ. సో ఏసీ ఆగిపోయిద్దమ్మా, మిషన్ ఆగిపోయింది అండర్గ్రౌండ్లో. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గిపోయింది. సో రూమ్ టెంపరేచర్ మొత్తం 18లో మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఒక 10-15 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే 18 నుంచి రూమ్ టెంపరేచర్ 19-20 అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఏసీ ఆన్ అయ్యి రూమ్ టెంపరేచర్ 18 దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ కనుక లేదనుకోండి, దీంట్లో 18లో ఉన్నా కానీ మిషన్ ఆగకుండా ఆన్ అయ్యే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మిషన్ ఆన్ అవుతూ ఉందో ఆ 18 కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. మిషన్ ఆన్ అయ్యి ఉండటం వల్ల ఎక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది జరిగింది. సో ఆ ఎక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ ఉండకుండా చేయడానికి ఈ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేసింది, ఎప్పుడైతే రూమ్ టెంపరేచర్ 18 అయిందో ఆటోమేటిక్ ఏసీ పవర్ ఆఫ్ చేసి మిషన్ ఆగిపోయింది. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ రూమ్ టెంపరేచర్ 18 నుండి 19కి వెళ్తుందో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఏసీ ఆన్ అయ్యి రూమ్ టెంపరేచర్ 18 తీసుకొచ్చి 30 నుంచి 18 తీసుకురావడానికి 20 మినిట్స్ పట్టచ్చు. ఆ తర్వాత 18 స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే 19కి వెళ్ళిందో మళ్ళీ 19 నుంచి 18కి తీసుకురావడానికి 1 మినిట్ చాలు, లేకపోతే 2 మినిట్స్. సో దట్స్ వై మన ఏసీ బిల్ అనేది చాలా నామినల్గా వచ్చింది పవర్. ఎందుకు అంటే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేయడం వల్ల. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఏసీ. అవర్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. certain room temperature it is going to maintain. So many other special computing environments as well. Some have OSs, some perform tasks without an OS. Some operations in these real-time OS operating systems or embedded systems, without operating systems also we can perform some tasks. Pervasive computing also, the best example for this real-time operating system is pervasive computing. సపోజ్ చూడండి అమ్మా, పర్వసివ్ కంప్యూటింగ్ అంటే నా దగ్గర సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, 100 రూమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా. అయితే 100 రూమ్స్లో స్పీకర్స్ పెట్టేసి సాంగ్ మాత్రం ఒక రూమ్లో ప్లే అయింది. నేను ఎప్పుడైతే ఆ రూమ్లో నుండి బయటకు వచ్చానో ఆటోమేటిక్గా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఏం చేసిద్ది అంటే రూమ్లో నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయాం అని సెన్సార్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ సాంగ్ ఏదైతే ప్లే అవుతుందో నేను బయటకు వెళ్ళిపోగానే ఆ రూమ్లో ఆ సాంగ్ ఆగిపోయింది. నేను ఎప్పుడైతే పక్క రూమ్కి వెళ్ళానో ఆటోమేటిక్గా రూమ్లోకి వెళ్ళగానే నన్ను సెన్స్ చేసి సెన్సార్ ఏం చేసిద్ది అంటే మళ్ళీ ఆ సాంగ్ ఎక్కడ నుండి అయితే ఆగిపోయిందో ఇక్కడ నుండి ప్లే చేసి, అలా నేను ఏ రూమ్కి వెళ్తే ఆ రూమ్ ఆటోమేటిక్గా నన్ను సెన్సార్ సెన్స్ చేసి సో రూమ్లోకి పర్సన్ ఎంటర్ అయ్యాడు, వెంటనే సాంగ్ ప్లే అయింది. సో పర్సన్ ఏమనుకుంటాడంటే నేను వెళ్ళిన ప్రతి రూమ్లో సాంగ్ ప్లే అవుతుంది, కంటిన్యూగా ప్లే అవుతుందేమో, ఆ రూమ్స్లో కూడా ప్లే అవుతుందేమో అనుకుంటాడు. కానీ అది అలా జరగదు. సో అది కూడా ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Open source software systems. Open source. Nowadays open source systems plays a crucial role. The best example for operating system, open source operating system is Linux. Operating systems made available in source code format rather than just binary closed source. Counter to the copy protection and digital rights management movement. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఒకప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేది అంటే
విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కనుక తీసుకుంటే, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కనుక మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మీరు ఏం చేయాలి, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేయాలి. సో పర్చేజ్ చేయకుండా మనం వాడలేం. సో దానికి కూడా కొన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని పైరేటెడ్ అంటారమ్మ. సో పైరేటెడ్ ఓఎస్ ఒకటి తెచ్చుకొని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ మనం అది లీగల్గా చేయకూడదు. ఈవెన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా అలా చేయరు. ఎందుకంటే మీరు అలా కనుక చేస్తే ప్రాపర్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈవెన్ పైరేటెడ్ వర్షన్లో ఎంటైర్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వదమ్మా. కొన్ని ఫీచర్స్ వర్క్ అవ్వవు. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుంటే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఏం చేయాలంటే, ఒక 100 ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే 100 ల్యాప్టాప్స్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే వాడు కంపల్సరీగా మైక్రోసాఫ్ట్ వాడి దగ్గర నుండి పర్చేజ్ చేయాలి. 1 year వ్యాలిడిటీ ఇస్తాడు. మళ్ళీ 1 year వ్యాలిడిటీ అవగానే మళ్ళీ ఎంతో కొంత అమౌంట్ పే చేసి మళ్ళీ పర్చేజ్ చేయాలి. సపోజ్ మనం లైనెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లైనెక్స్ అనేది ఫ్రీ సోర్స్, సో ఓపెన్ సోర్స్. ఎప్పుడైతే మీరు ఓపెన్ సోర్స్ తీసుకుంటున్నారో నో నీడ్ టు పే ఎనీ సింగిల్ రూపీ. సో దానివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్, కంపెనీస్కి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, హై లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది లైనెక్స్లో. అట్ ది సేమ్ టైం ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా కంపెనీస్కి తగ్గిపోయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో the entire chapter is completed. Thank you very much. I will discuss another topics tomorrow. From tomorrow we'll start next chapter. Thank you, one and all.